Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahil malikil ma'bud. Dzil 'ata'i wal manni wal jud. Wahibil hayati wa khaliqil wujud. Alladzi ittasafa bis samadiyyah wa tafarrada bil wahdaniyyah. والملائكة وأولو العلم على ذلك شهود الحمد له لا نحصي ثناء عليه كما هو أثنى على نفسه حيث كان ولم يكن هناك وجود أشهد أن لا إله إلا الله الحي الحميد وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله ذو الخلق الحميد والرأي الرشيد الذي بلغ الرسالة على التحديد وأدى الأمانة دون نقص أو مزيد أرشدنا إلى طريق الهداية والتسديد وحذرنا من التردي في الغواية والضلال البعيد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الحامد المحمود وعلى آله وصحبه ومن سار في دربه إلى يوم الوقوف بين يدي رب الملك المعبود أما بعد أيها السادة العظماء والعلماء الأجلاء والأساتذة الأفاضل والمشايخ المكرمون وكل باسمه ولقبه ونخص بالذكر فضيلة الشيخ شيخ دار العلوم الفتح الشيخ عبيد الله أحرار حفظه الله ومتعه بطول العمر في الصحة والعافية ثم إلى رئيس عام من جمعية نعات الشيخ إلزام الدين ثم إلى رئيس اللجنة دكتور محمد سبحان ثم إلى جميع الأشخاص المصادر نرحبكم جميعا أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الندوة والمؤتمر ونشكركم جزيل الشكر على حضوركم ومشاركتكم في هذه المناسبة المباركة لقد كانت مشاركتكم وحضوركم جزءا أساسيا في حفلتنا واجتماعنا وزادت همة في مناقشتنا وبهجة لمجالسنا لكم بشرى الإجابة والقبول من المولى بواسطة الرسول دعا داعي العناية فاستجبتم وبادرتم إلى الفضل الجزيل وصلتم فاجتمعتم واتصلتم فكان الوصل فائدة الوصول نزلتم في منازلنا فزادت بكم شرفا تضاعف بالنزول ألا يا مرحبا أهلا وسهلا بكم يا نسل طه والبتول سألت الله يكرمكم جميعا كل الوافدين بكل سول على ما يرتدي ويحب منكم ويتحفكم بإحسان وطول ويهديكم صراطا مستقيما ويظهر فيكم سر الأصول ويجمعكم على التقوى ويحيي بكم سير الجهابدة الفحول أيها الحاضرون الكرام قال الله تعالى في كتابه العزيز بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا أو كما جاء في الحديث ومن ثم إن قوة المسلمين وعزتهم وهيبتهم وتلاحمهم تكمل وتكمن في اجتماعهم وترابطهم وقيامهم بواجباتهم فقد أراد الله تعالى لأمة الإسلام أن تكون أمة واحدة وأن يكون مجتمعها مترابطا ومتراحما متواصلا ومتكافلا متناصحا ومتناصرا يجتمع على طاعة الله تعالى ويتفرق على ذلك فينبغي على كل مسلم أن يحرص على صفاء قلبه وسلامة صدره
من الغل لإخوانه المسلمين مهما اختلف معهم في وجهات النظر ومتنوعات الفكر. The Honorable Leader of Al-Fatah Islamic Boarding School, Kiai Haji Ubaidillah Aho. The Excellency, General Leader of the Association of Wali Songo Descendants, Kiai Haji Izanuddin Soleh. The Excellency, the Head of Committee of the Association of Wali Songo Descendants, General Assembly 2025, Dr. Muhammad Subhan. The Excellency, our international guest speakers, and the Excellency, all audience. Dear ladies and gentlemen, welcome to the first General Assembly of the Association of Wali Songo Descendant 2025 with the theme, 90 Brotherhood, Strengthen Unity, and Framing Civilization. اختصارا للوقت سنلقي إلى مسامعكم ونقرأ لكم فقرات البرنامج في هذه الحفلة المباركة وهي كما التالي. أول ما نبتدئ به الافتتاح. Dear ladies and gentlemen, the first agenda, let us opening the agenda with the reciting Quran. على هذه النية وعلى كل نية صالحة الفاتحة. ثم ننتقل وإياكم إلى البرنامج التالي وهو أنشودة وطنية إندونيسيا رايا ثم أنشودة نشيد نعت ثم أنشودة مارس نعت فليتفضل مشكورا. The next agenda is the singing Indonesian national anthem followed by the Naat hymn and Naat march. To all audience, please stand up.
juangku, damailah nusa bangsaku. Naqobah Ansab Aulia Tis'ah Jamiyah Duriyah Wali Songo. Naqobah Ansab Aulia Tis'ah ibadah ridho fisabilillah. Kumpulkan yang terserak, satukan dalam tekad, wujudkan cita-cita. Ikhlas amal mulia, doa-doa ulama, barokah masuk surga. Yang lemah mari kita bantu, yang kuat tetaplah bersatu. Bahagia yang kita tuju, dalam kudrat yang maha satu. Naqobah Ansab Aulia Tis'ah menjunjung tinggi agamanya. Naqobah Ansab Aulia Tis'ah demi negeri dan generasi. Salawat serta salam kehadirat Nabiku, mohonkan syafaatnya. Jayalah agamaku, jayalah negaraku, Indonesia bersatu. Allah la ilaha illallah, Nabi Muhammad Rasulullah. Wali Songo semangat juangku, damailah nusa bangsaku. Naqobah Ansab Aulia Tis'ah Jamiyah Duriyah Wali Songo. Naqobah Ansab Aulia Tis'ah ibadah ridho fisabilillah. Kumpulkan yang terserak, satukan dalam tekad, wujudkan cita-cita. Ikhlas amal mulia, doa-doa ulama, barokah masuk surga. Yang lemah mari kita bantu, yang kuat tetaplah bersatu. Bahagia yang kita tuju, dalam kudrat yang maha satu. Naqobah Ansab Aulia Tis'ah menjunjung tinggi agamanya. Naqobah Ansab Aulia Tis'ah demi negeri dan generasi. Salawat serta salam kehadirat Nabiku, mohonkan syafaatnya. Jayalah agamaku, jayalah negaraku, Indonesia bersatu. Allah la ilaha illallah, Nabi Muhammad Rasulullah. Wali Songo semangat juangku, damailah nusa bangsaku.
yang sedarah, saudara yang terserah, semangat Nusantara. Ulang tahun yang kelima, Nakoba Ansab Aulia Tis'ah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. نشكركم على مشاركتكم في الأنشودة الوطنية فنرجو من الجميع الجلوس في أماكنهم. To all audience, please have a seat. ثم ننتقل وإياكم إلى البرنامج الثاني وهو تقرير الأنشطة. كلمة من فضيلة رئيس اللجنة الذي سيلقي إلى مسامعنا الدكتور محمد سبحان، عليه فليتفضل مشكورا. Ladies and gentlemen, going to another agenda, we would like to proceed to the welcoming speech by Dr. Muhammad Subhan as the head of committee, the Association of Wali Songo Descendant General Assembly 2025. To all audience, please join me in welcoming Dr. Muhammad Subhan. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi adada ma khalaqa fis sama', alhamdulillahi adada ma khalaqa fil ardi, alhamdulillahi adada ma baina dhalik, la hawla wa la quwata illa billah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, ashabul fadilah, para alim, para ulama, para kiai yang saya hormati, para mustasyar DPP Naat yang hadir pada kesempatan kali ini, yang saya hormati jajaran Suriah DPP Naat yang juga saya hormati, yang saya hormati pula Ketua Umum dan jajarannya DPP Naat yang hadir pada kesempatan kali ini, para pengurus DPW Naat se-Indonesia hadir dari Kalimantan, dari Sumatera, dari Madura, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, semuanya yang kami hormati, dan juga para pengurus DPC Naat se-Indonesia yang hadir pada kesempatan kali ini. Secara khusus juga pula kami hormati putusan dari Menteri Kebudayaan Republik Indonesia yang hadir di tengah-tengah kita. Yang saya hormati Bapak Bupati Magetan atau yang mewakili Bapak Kapolres dan Bapak Dandim Kabupaten Magetan atau yang mewakili Bapak Camat dan Bapak Lurah yang
hadir di tengah-tengah kita. Wabil khusus pengasuh Pondok Pesantren Al-Fatah Temboro, Magetan, Jawa Timur, Akni Al-Mukarram, Kyai Haji Ubaidillah Ahror yang ada di tengah-tengah kita yang kita ta'zim bersama. Dan tidak pula para narasumber yang insya Allah semuanya hadir di tengah-tengah kita yang akan memberikan materi pada internasional seminar pada ini pagi menjelang siang, semuanya yang saya hormati, dan para panitia lokal alhamdulillah telah membantu kami dalam penyelenggaraan kegiatan Muktamar 1 Naat pada kesempatan kali ini. Pertama-tama marilah kita manjatkan rasa puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada ini pagi menjelang siang kita dapat berkumpul dalam rangka muktamar yang pertama Naqobah Ansab Aulia Tis'ah, di mana untuk acara muktamar ini kita selenggarakan di Pondok Pesantren Al-Fatah Temboro, Magetan, Jawa Timur. Hadirin rahimakumullah, muktamar 1 Naat ini diselenggarakan 2 hari, yaitu hari ini dan besok hari Ahad. Hari ini akan diselenggarakan beberapa rangkaian acara. Yang pertama adalah acara seminar yang akan diisi oleh pemateri yang hadir di tengah-tengah kita, yaitu Master Living. Kemudian yang kedua, Kyai Ardi Purbuantono, budayawan Indonesia, dan yang ketiga Dr. Ahmad Saifuddin Suhri, Direktur Sino Nusantara Institute, dan yang berikutnya adalah Said Ali Abbas Al-Jilani, Naqib Naqobah Ashrif Pakistan. Semua beliau hadir di tengah-tengah kita. Setelah acara pembukaan ini akan mengisi seminar internasional. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, setelah acara seminar internasional nanti pukul 14 atau setelah atau ba'da zuhur nanti ada kegiatan ada acara sebentar. Akan ada acara daurah ilmiah. Jadi nanti setelah duhur akan ada acara daurah ilmiah yang akan diisi oleh Syekh Al-Alim Ar-Rabbani Asy-Syarif Ahmad Al-Hadi Al-Hasani. Beliau hadir di tengah-tengah kita. Juga Syekh Rahimuddin Nawawi Al-Bantani alhamdulillah juga hadir di tengah-tengah kita, dan juga nanti akan diisi oleh pengasuh Pondok Pesantren Al-Fatah Temboro, Kyai Ubaidillah Ahror. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, dan untuk nanti malam juga perlu saya sampaikan kepada peserta bahwa pukul 19.30 itu nanti ada acara pengajian umum. Jadi bagian dari rangkaian acara seminar ini di hari pertama. Kemudian untuk hari yang kedua yaitu besok hari Ahad tanggal 16 Februari 2024, yaitu acara inti Muktamar 1 yang di dalamnya akan digelar acara laporan pertanggungjawaban kinerja DPP Naat periode 2020-2025. Kemudian yang berikutnya akan ada sidang-sidang inti mulai dari persoalan peraturan, persoalan organisasi, program kerja, hingga nanti muktamar ini akan melahirkan sebuah rekomendasi untuk kelangsungan kita sebagai warga negara yang berbangsa dan bernegara di kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Dan yang ketiga, yang paling inti nanti besok itu akan ada pemilihan ketua umum baru sekaligus penetapan dan pelantikan ketua umum periode 2025-2030. Jadi kepada DPW dan DPC
mulai hari ini sudah bisa melakukan konsolidasi. Kira-kira setelah Ketum Keilzamuddin, apakah ada calon ketua lain yang layak? Atau kalau misalnya tidak layak, nanti bisa cukup aklamasi dan ditetapkan dan dilantik. Jadi kami sebagai panitia hanya memfasilitasi semua kegiatan yang berlangsung hari ini dan besok. Kemudian untuk peserta dan panitia diharap tertib administrasi, mulai dari mengisi daftar hadir melalui Giform atau absensi yang sudah disiapkan oleh panitia. Kemudian peserta yang berasal dari seluruh daerah Indonesia itu mendapatkan fasilitas penginapan dan makan 3 kali insya Allah secara gratis serta prasmanan, kecuali garda bangsa karena bertugas di lapangan kita nanti berikan nasi kotak yang akan disampaikan oleh panitia. Jadi alhamdulillah untuk peserta yang dari daerah se-Indonesia mendapatkan fasilitas penginapan dan makan gratis insya Allah 3 kali. Kemudian kami atas nama panitia, apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, baik penyambutan, pelayanan dan lain sebagainya yang terkait dengan kegiatan hari ini dan besok, sekali lagi atas nama panitia, atas nama panitia nasional, panitia lokal, sekali lagi kami menyampaikan permohonan maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Secara khusus kepada pengasuh dan keluarga besar Pondok Pesantren Al-Fatah Temboro, Magetan, Jawa Timur, kami atas nama pribadi, atas nama keluarga besar Naat mengucapkan terima kasih atas segala fasilitas yang diberikan untuk acara, seminar, Naat dan muktamar hari ini dan besok. Mudah-mudahan Allah memberikan balasan yang lebih dari semuanya ini. Dan apabila sekali lagi apabila ada hal yang kurang berkenan, kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Demikian mungkin laporan saya sebagai panitia pada kesempatan muktamar 1 ini. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazahullahu ala ma alqa minal kalimati tayyibah ahsanal jaza. Thank you very much. ثم ننتقل وإياكم إلى البرنامج الثالث وهو كلمة ترحيب الوافدين من فضيلة صاحب البيت ثم إلى شيخنا الفاضل فليتفضل مشكورا. Ladies and gentlemen, going to another agenda, we would like to proceed to the welcoming speech by Kiai Haji Ubaidillah Ahror as the leader of Al-Fatah Islamic Boarding School. To all audience, please join me in welcoming Kiai Haji Izanuddin. Please join me in welcoming Kiai Haji Ubaidillah Ahror. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim, amma ba'd. Hadirin hadirat yang kami muliakan, teman-teman kami, para ulama, para pejabat, para ahli sejarah yang telah datang di majelis ini, baik pun putra maupun putri, kita berharap kepada Allah supaya menjadikan majelis ini bagian majelis yang mendatangkan ridhonya. Dan bila ditampakkan kepada pimpinan kita, kekasih kita, tauladan kita, yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan menyebabkan beliau bergembira dengan laporan kepada beliau mengenai majelis ini. Kepada ikhwanuna al-afadil al-amajid al-ulama alladzina atau min anha'il ma'murah, fadilatu syekhina al-muwaqqar wal mu'azzaz
Syekh Ahmad Ibn Hadi Al-Idrisi, nasabah min Tunisia, wa ila Syekhina Dr. Rahimuddin hafizahullah wa ra'ah, wa ila sadiqina al-hamim fadilatil akh Ali Badri, insyaallah Allahu yahfazuhu wa yanfa'u bihi al-ummah wa yanfa'u bikumul ummah, wa ila akhina al-Maqar Sayyid Ali min Pakistan, wa ila akhina Mu'arrih min as-Sin, wa ila jami'il hadirin jami'an ahlan wa sahlan bihudurikum fi hadzal mujtama'. Raja'una ay yakuna hadzal mujtama' mardi 'indallah wa yusabbib faraha habibina wa sayyidina wa imamina wa qudwatina nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Kita berharap dengan adanya majelis ini memperkuat silaturahmi antara para ulama, khususan para dzurriyyah Wali Songo yang telah kita ketahui bersama dulu bahkan sampai sekarang, sekian banyak kebaikan-kebaikan yang telah terkelola, terwujudkan asbab perjuangan leluhur Wali Songo, wujudnya madrasah-madrasah, wujudnya majelis-majelis kebaikan, wujudnya dai-daiyah, wujudnya para pejabat-pejabat, rakyat-rakyat yang soleh solihah. Maka harapan kami dengan adanya silaturahmi ini memperkuat ukhuwah antara kita sebagai muslim dan antara kita yang sesama satu leluhur Wali Songo, akhirnya menimbulkan semacam semangat baru untuk kerjasama lebih serius lagi di dalam meneruskan perjuangan-perjuangan Wali Songo yang telah terbukti barokahnya, perjuangan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, perjuangannya orang-orang yang ahli zikir, perjuangannya para mukhlisin. Yang mana kita sebagai orang beriman semestinya berhusnudzon, berkeyakinan satu orang beriman yang begitu lemah imannya, dengan sebab dia andaikan di dunia ini tinggal dia saja, dengan sebab dia dunia ditunda dulu terjadinya hari kiamat. Maknanya satu orang beriman yang paling lemah imannya membarokai seluruh dunia. Bagaimana pula kalau orang imannya tadi punya sedikit amal? Bagaimana orang imannya tadi kalau para ulama, para duat, para mujahidin fisabilillah? Maka harapannya perkumpulan kita di sini ini bagian dari satu titik temu untuk membuat satu kesepakatan semangat baru untuk memperbarui niat, memperbarui semangat untuk bareng-bareng cari titik temu, meneruskan perjuangan leluhur-luhur yang barokah. Hadirin wal hadirat yang kami muliakan, kita semua orang-orang iman selalu yakin bahwasanya yang bisa nolong kita dan yang bisa menyelesaikan masalah kita hanya Allah. Dan Allah akan menolong hamba-hambanya yang bertakwa, hamba-hambanya yang mengamalkan agama dengan serius sesuai aturan yang diridainya, sesuai aturan yang telah disepakati oleh para ulama bahwa itu aturan yang benar, aturan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka umat Islam sekarang alhamdulillah kita bersyukur sudah begitu banyak, mungkin 1,5 miliar lebih. Perlu ada tokoh-tokohnya umat Islam, masyarakat Islam yang lebih serius lagi di dalam mengamalkan Islam dan mencontohkan Islam yang sebenarnya, Islam yang lurus akidahnya,
yang dipraktekkan syariatnya, ahkam-ahkamnya, akhirnya layak untuk ditolong oleh Yang Maha Kuasa. Akhirnya layak untuk menggembirakan dan menyebabkan tersenyumnya baginda Nabi besar Muhammad SAW kepadanya, kepada sebagian umat itu. Dengannya harapannya pertolongan Allah datang kepada mereka, bahkan datang kepada seluruh umat. Sebagaimana dalam mafhum hadis riwayat Tirmidzi, lang tughlaba 12,000 min qillah. Orang Islam kalau jumlahnya sudah 12.000 kok tidak ditolong oleh Allah, kok bisa dikalahkan? Maka itu bukan karena kurang banyak, tapi kurang benar iman dan Islamnya. Maka harapannya akan muncul taifah mangsurah dari majlis ini, keluar dari Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, dari Madura, dari Nusantara, bahkan dari seluruh dunia. Dan semoga Allah pilih kita menjadi bagian dari asbab wujudnya taifah tersebut. La tazalu taifatun min ummati zahirina al-haq la yadhurruhum man khadhalahum hatta ya'tiya wa'dullah. Yang semuanya sudah tahu, ini hanya sekedar untuk saling menyemangati. Al-Imam Nawawi rahimahullah, beliau mengatakan kurang lebihnya bahwa taifah ini bisa terjadi tidak satu saja dalam sekali waktu, bisa di kampung-kampung, kurang lebihnya di daerah-daerah, di negeri-negeri muncul taifah zahirina 'alal haq, yang mereka ditolong Allah li ajlil haq, sebab mereka benar imannya, benar amalnya, walaupun orang-orang tidak mendukung mereka, walaupun orang-orang sama sekali tidak peduli kepada mereka. Maka harapannya kami pembicara dan para pendengar selepas ini bukan sekedar silaturahim, selalu ada waktu untuk evaluasi, muhasabah. Kira-kira hidup saya mulai pagi sampai tidur lagi, kira-kira naqobah saya dari urutan A sampai Z-nya, kira-kira pesantren saya, majelis saya, kebenaran yang sudah ada akan terus saya perjuangkan, diteruskan. Yang belum diwujudkan, yang salah-salah ditinggalkan. Sebagaimana kita tahu semuanya bahwa akidah kita adalah selain para nabi, para rasul, bukanlah orang-orang yang maksum. Maka kita seharusnya siap untuk dikritik, siap untuk mengkoreksi diri, siap untuk diluruskan, siap untuk menerima masukan. Karena kita ini semuanya dari satu sisi adalah kumpulannya orang yang berkemungkinan merosot, bahkan berkemungkinan maksiat, bahkan berkemungkinan keluar dari iman. Maka di samping semangat kita, di samping perjuangan kita, kita harus selalu ada waspada. Sebelum saya wafat, husnul khatimah, membawa iman yang benar, diridhai Allah, surga sudah nyata di depan mata. Selama itu belum wujud, apapun posisi saya, setinggi apapun pujian orang kepada saya masih belum aman. Maka semoga majelis muktamar hari ini bagian dari asbab mewujudkan kebaikan-kebaikan yang dulu pernah diajarkan oleh pimpinan kita yang mulia Nabi besar Muhammad SAW, diteruskan oleh para sahabatnya, mengikuti ulama-ulama yang ahlinya. Kami sebagai sahibul bait, mohon maaf kekurangan-kekurangan yang kurang, penyambutan-penyambutan yang kurang. Semoga silaturahmi ini berkelanjutan sampai kita bareng-bareng masuk surga. Siapa yang duluan masuk surga nanti akan dapat satu karunia di antaranya. Teman-teman kamu yang kamu lihat dari kalangan orang beriman yang belum ada di surga, kamu cari, kamu ajak masuk bareng ke surga. Maka di sini siapa para hadirin yang nanti duluan masuk surga, cari kita. Siapa yang belum ada di majelis muktamar ini, cari, kemudian baru bareng-bareng nanti masuk surga. Semoga itu adalah bagian dari niat kita pertemuan ini, bukan sekedar pertemuan di sini, diteruskan berkelanjutan di dunia ini sebelum akhirat, sampai di mahsyar, sampai akhirnya kita
bareng-bareng kerjasama untuk masuk surga antar para mu'tamirin, antar para muslimin, dan juga antar kita dengan semua leluhur-leluhur kita yang wafat dalam keadaan beriman. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazahullahu ala ma alqa min al-kalimati at-tayyibah ahsanal jaza. Thank you very much. ثم ننتقل وإياكم إلى البرنامج الرابع وهو كلمة الترحيب من مجلس الإدارة المركزي لجمعية نأت. Ladies and gentlemen, the next agenda, we would like to proceed to the welcoming speech by Kiai Haji Izanuddin Soleh as the General President of the Association of Wali Songo Descendants. To all audience, please join me in welcoming Kiai Haji Izanuddin Soleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai saudara-saudaraku dari Malaysia, wahai saudara-saudaraku dari Filipina, wahai saudara-saudaraku dari Kelantan, dari Malaka, dari Kesultanan Brunei, dari Cina, dan khususan saudara-saudaraku dari Indonesia yang sama-sama dzurriyyah Wali Songo. Kita ini adalah saudara. Tahukah panjenengan semua bahwa kita masih satu darah, yaitu darah daripada Jumadil Kubra. Untuk itu mari kita rajut persaudaraan kita. Ini mukaddimah sebelum dimulai acara. Yang dari Filipina, yang dari Sulu, yang tidak mengerti bahasa Indonesia, juga yang dari Tunisia, Sidi Ahmad, bil English atau bil Arabi, bil Melayu. So, especially for my brothers from Pakistan and from Malacca, namely Said Ali Abbas and Mr. Lee Feng, whom I honor. Dikit-dikit orang Madura itu dikit-dikit harus bisa bahasa Inggris, dikit-dikit. Mari, kita ini adalah saudara. Kita tidak boleh berpisah. Kita tidak bisa diadu domba oleh siapapun. Kita harus bersatu untuk mewujudkan cita-cita kakek-kakek kita, yaitu menuju Islam rahmatan lil alamin. Allahu Akbar. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Qala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ta'allamu min ansabikum ma tasiluna bihi arhamakum fa inna silatar rahim mahabbatun fil ahl. Al-hadits atau kama qala amma ba'du. Yang saya hormati tuan rumah, sahibul bait, sahibul makan, yakni Al-Mukarram Sidi Kiai Haji Ubaidillah Akhrar dan segenap keluarga besar pengasuh pondok pesantren Tembara yang insyaallah mbak yakin
masih dzurriyyah Wali Songo. Beliau orangnya yang barusan menyambut itu sungguh berapi-api dan memantik semangat kita. Aslinya tadi saya kurang semangat, tapi dipantik oleh Kiai Ubed ini sehingga saya semangat kembali. Yang saya hormati bapak-bapak dan ibu-ibu pejabat negara, baik dari sipil ataupun TNI Polri. Kita ketahui bersama bahwa pada pagi hari ini hadir di tengah-tengah kita, yaitu utusan daripada Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Pak Fadli Zon. Beliau telah mengutus salah satu stafnya Ibu Endah untuk hadir dan menyampaikan sesuatu nanti pada acara pagi hari ini. Yang saya hormati Said Ahmad Al-Hadi. Beliau seorang pemerhati Wali Songo sejak dulu. Dan saya penasaran seperti apa orangnya. Orangnya luar biasa gagah, ganteng, pantas istrinya banyak. Yang saya hormati my friend Said Ali Abbas. He is Naqib from Naqaba Ashraf, Pakistan. Beliau ini yang meriset, yang pertama menemukan silsilah, ketersambungan silsilah Wali Songo dengan Ahlul Balad yang ada di sana, dan datanya ada di Said Ali Abbas. Sebentar lagi akan kita dengarkan bersama. Whom I honor, Mr. Li Feng. He is manager of Cheng Ho Museum in Malacca, Malaysia. Yang saya hormati Dr. Kiai Haji Sayyidin Zuhri. Beliau praktisi pendidikan, pakar sejarah. Beliau lama di Cina. Beliau termasuk pernah menjabat pengurus cabang istimewa NU di Cina, Tiongkok, betul. Beliau juga termasuk keynote speaker. Pembicara pada pagi hari ini akan mengupas tuntas hubungan antara Cina dengan Yunan dan Jawa. Sebentar lagi, jangan beranjak dulu. Yang saya hormati tamu-tamu saya dari Malaysia, ada Bunda Tun Suzana. Ini Bunda Tun Suzana ini meskipun perempuan, kapasitasnya 5.000 megawatt. Beliau itu meneliti sejarah. Begitu saya datang pertama dibawa oleh Sidi Rahimuddin ke sana, ke Malaysia, Bunda langsung taslim ke kita. Karena apa? Karena saya bawakan sedikit data primer tentang Wali Songo. Dan akhirnya apa? Kami naat bersinergi dengan pakar silsilah Malaysia mengarang sebuah buku Silsilah dan Sejarah Maulana Jumadil Kubro yang sebentar lagi akan di-launching. Hidup Bunda Tun Suzana. Seluruh yang tidak kenal dengan Bunda Tun Suzana ini bukan orang Malaysia. Seantero Malaysia, mulai dari Sarawak, Sabah sampai yang lainnya kenal sama Bunda Tun Suzana. Artinya apa? Ketika sejarah sudah dipegang, ditulis oleh Bunda Tun Suzana, seluruh warga Malaysia taslim dan percaya kepada beliau. Dan hadir juga bersama kita dari Kesultanan Mindanao Darussalam, istri yang mulia Raja siapa lupa saya, namanya Tengku Syarifah. Tengku Syarifah beliau ini masih dzurriyyah Jumadil Kubra yang sekarang tinggal di Kesultanan Mindanao Darussalam, hadir juga di sini. Luar biasa. Dan dari Malaysia, Asia Tenggara, ada 25 orang hadir. 25 orang dari Asia Tenggara ini sama dengan 250 orang dari Indonesia. Saking semangatnya mereka, saking ingin menyambungkan, mendekatkan yang jauh, menyatukan yang terserak, luar biasa. Saya sangat mengapresiasi sekali. Ada Bapak Idris dari Melaka.
Ada Raden Huzai, beliau ini pakar budaya dan pakar silsilah di Pulau Besar, Malaka, masih dzurriyyah daripada Sultanul Arifin di Pulau Besar Malaka. Juga di sini ada Ki Ardiyah, pakar budaya yang sebentar lagi akan menjadi pembicara pada seminar pagi hari ini. Ayuhal hadirun wal hadirat rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana pada pagi hari ini kita diberi kesempatan dan kesehatan oleh Allah untuk bermujalasah, untuk bermuasalah dalam rangka muktamar perdana daripada Naqabah Ansab Aulia Tis'ah. Insyaallah saya yakin acara pada hari ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita semua akan mendapatkan pahala. Amin Allahumma amin. Salawatullah ma'asalami. Tidak henti-hentinya marilah kita curah limpahkan kehadiran baginda Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang telah melahirkan generasi-generasi dai sedunia. Beliau yang mereformasi alam minadz zulumat ila nur. Sehingga kita selalu berdoa semoga kita senantiasa mendapatkan syafaat darinya. Amin Allahumma amin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah jami'an. Naat ini bukan organisasi politik. Naat adalah kepanjangan dari Naqabah Ansab Aulia Tis'ah. Mengapa dinamakan naat? Dalam ilmu nahwu, dalam ilmu tata bahasa Arab, karena ada man'utnya. Siapa man'utnya? Para buyut-buyut kita, para wali songo, khususnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengaku anggota naat, mengaku dzurriyyah wali songo, hendaknya meneladani apa yang telah diperjuangkan oleh wali songo. Kalau wali songo berdakwah secara santun, kita sebagai dzurriyyahnya mestinya berdakwah secara santun. Kita berharap kita sebagai dzurriyyah wali songo ini dibanggakan oleh para wali songo. Dan semoga wali songo wali songo yang kami khawatirkan ini, takutnya ini wali songo tidak bangga punya cucu seperti kita. Naudzubillah min dzalik. Kita petantang petenteng ke barat ke timur, bawa nasab, ini loh keturunan permata, keturunan wali songo. Ternyata apa yang terjadi? Tidak meladani perjuangan wali songo, sehingga wali songo tidak bangga mempunyai kita. Naudzubillah min dzalik. Naat, organisasi yang bercita-cita mulia, mengumpulkan, menyatukan balung pisah, silaturahim, kemaslahatan. Ini naat. Naat tidak arogan. Naat yang anggotanya adalah turunan wali songo, baik dari jalur laki-laki atau perempuan, kita tulis semua. Kita tidak fanatik terhadap jalur laki-laki. Semua yang mengaku dzurriyyah wali songo dari jalur perempuan pun kita tulis. Karena dengan ini diterapkan di undang-undang kita mengandung konsekuensi besar. Semua dzurriyyah wali songo yang dari garis ibu, yang bapaknya menyambung kepada orang Jawa, yang bapaknya menyambung kepada orang Arab, yang bapaknya menyambung kepada orang Cina, semuanya kita tulis. Semuanya kita tulis dengan catatan ibunya masih dzurriyyah daripada wali songo. Ini adalah asas berkeadilan. Apalagi dari garis laki-laki tambah kita tulis. Apa bedanya? Beda dalam syahadah, dalam sertifikat yang akan kita keluarkan. Akan ada kodenya dari jalur laki-laki dan jalur perempuan. Naat ini yang anggotanya tersebar di berbagai organisasi keagamaan. Cucu wali songo juga yang tersebar di berbagai organisasi masyarakat seperti NU, Muhammadiyah, SI dan lain-lain. Selagi mereka masih dzurriyyah wali songo, kita akomodir sebagai anggota naat. Sehingga apa? Turunan ini, kita ini sebagai dzurriyyah wali songo adalah takdir, saudara-saudara. Kita tidak bisa memilih mau lahir dari rahim siapa, mau lahir dari rahim siapa. Ini adalah takdir yang harus kita syukuri.
Dengan cara apa? Dengan cara meneladani apa yang telah diperjuangkan oleh leluhur kita. Adalah sunnatullah dalam hidup keluarga, masyarakat, bangsa dan bernegara terdapat perbedaan-perbedaan persepsi dan cara pandang. Tetapi janganlah perbedaan-perbedaan itu menghilangkan rasa kemanusiaan kita. Hakikatnya kita semua adalah satu. Kita semua adalah saudara. Yang Indonesia, yang Malaysia, yang Filipina, yang Tunisia, yang Maroko, yang Pakistan, yang China. We are only one. We are one blood. Kita satu darah. Mungkin ini sedikit yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazahullahu ahsanal jaza ala ma alqa minal kalimah al-musyajji'ah. Thank you so much. ثم ننتقل وإياكم إلى البرنامج الخامس وهو كلمة الترحيب والافتتاح من رئيس الدولة الإندونيسيا أو من ينوب عنه. Ladies and gentlemen, the next agenda, we would like to proceed to be welcoming speech by Mrs. Endah Budi Heriani as the representative of Cultural Conservation Agency of Indonesia and also to officially opening this event. To all audience, please join me in welcoming Mrs. Endah Budi Heriani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya ini mohon maaf Bapak Ibu semuanya, kalau saya agak enggak kelihatan karena mimbarnya cukup tinggi. Baik, sebelum saya mulai izinkan saya menyampaikan salam dari Bapak Menteri Kebudayaan, Bapak Fadlizon, di mana beliau saat ini tidak dapat hadir dan diwakilkan kepada saya karena beliau ada kegiatan yang bersamaan. Kebetulan untuk Kementerian Kebudayaan itu ada salah satu unit pelayanan teknis di Jawa Timur, sehingga kebetulan ini lokasinya juga di Magetan, Jawa Timur, sehingga Pak Fadlizon meminta saya untuk bisa mewakili beliau. Izin Bapak, saya berdiri di sini agak grogi sebenarnya karena di depan saya ini yai-yai semua gitu. Baik, yang terhormat Ketua Pondok Pesantren Al-Fatah Temboro, Magetan, Jawa Timur. Yang kami hormati Ketua Panitia Muktamar NAT pertama dan anggota. Yang kami hormati Naib Nakhobah Ashraf dari Pakistan. Yang kami hormati Cheng Ho Cultural Museum Malaka, para narasumber, kemudian perwakilan dari MUI, perwakilan dari PBNU, Basnas, kemudian yang saya hormati perwakilan dari Pondok Pesantren seluruh Jatim, utusan-utusannya, yang kami hormati utusan-utusan dari perguruan tinggi Islam seluruh Jawa Timur, kemudian seluruh Mas Yai, kalau boleh saya menyebut seperti itu, yang sudah hadir di pertemuan kali ini, kemudian seluruh DPW, DPC dan daerah istimewa yang ada sebanyak 35 tadi informasinya, serta seluruh tamu undangan yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Karena kami ini dari Kementerian Kebudayaan, mohon maaf biasanya kami berpantun. Jadi izinkan saya berpantun. Sekarang biasanya itu ubur-ubur ikan lele Bapak semua. Tapi ini saya rubah menjadi ubur-ubur kena senar, hari libur selamat untuk muktamar. Bapak dan Ibu yang saya hormati, puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya yang diberikan kepada kita
sehingga di pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam keadaan sehat tak kurang dari suatu apa. Dan senang rasanya di pagi hari ini saya bisa berada di tengah-tengah Bapak dan Ibu sekalian di rangkaian kegiatan Muktamar pertama Naat dengan tema merajut persaudaraan, meneguhkan persatuan dan membingkai peradaban. Kalau boleh tepuk tangannya, matur nuwun. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengatur tentang pemajuan kebudayaan nasional. Pasal tersebut berbunyi, negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia. Kemudian negara menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Hal tersebut selanjutnya diturunkan ke Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan. Adapun tujuan pemajuan kebudayaan menurut pasal 4 Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan yaitu mengembangkan nilai-nilai luhur budaya bangsa, memperkaya keragaman budaya, memperteguh jati diri bangsa, memperteguh persatuan dan kesatuan bangsa. Rangkaian kegiatan Muktamar ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh pengurus dan anggota Naqobah Ansab Aulia Tis'ah untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 dan pastinya Undang-Undang 45 Pasal 32 Ayat 1. Di mana hal ini bisa terlihat dari tujuan diselenggarakannya kegiatan ini, yaitu yang pertama, mewujudkan pengarus utamaan warisan kebudayaan Indonesia di tingkat nasional dan di kancah internasional. Yang kedua, sebagai keterlibatan publik dalam ekosistem pemajuan kebudayaan yang humanis. Dan tujuan yang ketiga, mendukung ekosistem yang menciptakan ruang interaksi budaya dengan agama yang inklusif dan humanis. Dan tujuan yang keempat, mendorong lahirnya inisiatif-inisiatif umat atau masyarakat dalam mewujudkan kegiatan yang humanis serta memiliki nilai kreativitas, inovasi, warisan nilai budaya, pelestarian kearifan lokal, memperkuat karakter bangsa dan keragaman budaya, suku, dan ras yang menjunjung tinggi sikap toleransi dan perawatan budaya terkait dengan isu kebudayaan, agama, suku, dan ras di masa kini. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk menyelenggarakan permusyawaratan tertinggi di dalam organisasi Naat yang diselenggarakan setiap 5 tahun sekali. Baik Bapak dan Ibu yang saya hormati, kami dari Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 11 Jawa Timur mewakili Bapak Menteri Kebudayaan memberikan apresiasi kepada pengurus dan anggota Naqobah Ansab Aulia Tis'ah atau Naat yang telah melaksanakan kegiatan seminar internasional ini. Semoga kegiatan ini diberikan kelancaran, amin, sukses dan dapat memberikan hal-hal yang positif dan bermanfaat bagi masyarakat. Selamat mengikuti rangkaian kegiatan Muktamar Naat Indonesia yang pertama. Tadi saya ada pantun dan sebelum saya tutup saya juga izin berpantun. Indah nian kicau kedasih, cukup sekian, terima kasih. Dan sebelum lebaran membeli baju kebaya berkain lentur. Meskipun peradaban terus maju, seni dan budaya tidak boleh luntur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.